खुश हो? बहुत अच्छी गल है। अज तो वाकई माहौल बड़ा खुशी का है। तुसी तो खुश हो और नाल नाल भूमड़े भी देखो हस रहे हैं। सानू तो इन्होंने देख के बड़ी खुशी हो जाती है कि देखो गवारा है ये कितना स्माइल कर रहा है, तो तुसी मूँह लड़का के बैठे हो। फिर तुहाडे नाल तो भूमड़ा कह देंगे, गुब्बारा भी कह देंगे, बैलून भी कह देंगे। सो छड्डना कुछ नहीं, असीं हिंदी भी कह देनी, पंजाबी भी, इंग्लिश भी, ताकि जेड़ा जेड़ा जिद्दां दा अपने एडजस्ट कर लवे। इस करके इन्हां तो भी ये शिक्षा ले लो। ये भी एक चीज दसदे है कि देखो असीं स्माइल कर रहे हैं, और ये स्माइल कादी स्माइल है, जरा हुण गौर करना। वो कहते स्माइल इसलिए नहीं कर रहे कि बाहरों कुछ है साडे कोल, स्माइल इसलिए नहीं कर रहे कि बाहरों कुछ है साडे कोल, बल्कि स्माइल असीं इसलिए कर रहे हैं कि साडे अंदर परमात्मा की हवा भरी हुई है, क्योंकि अंदर की हवा ही इन्हें उड़ाती है। हुण इन्हां चों गैस कढदे हो, हवा कढदे तो फुस हो जाना कि नहीं, फिर उड़ना इन्होंने, फिर तो थल्ले ही इत्थे इत्थे पैरां 'च ही रुलना इन्होंने। इस करके अज असीं तुहानूं भी बेशक अज बैठे तुसीं जमीन ते हो, पर अज तुहाडे अंदर मालिक दी रहमत दी ओह हवा भरनी है कि तुसीं भी आसमान दी बुलंदियां तक पहुंचो। क्योंकि यही तो गुरुआं रहबरां फकीरां दा कर्म हुंदा है कि साडे अंदर ओह विश्वास, साडे अंदर ओह मालिक दी रहमत, ओह हिम्मत, ओह हौसला, ओह ताकत भर दिंदे है कि जेड़ा इंसान सोचदा कि मैं चल नहीं सकदा, वो चलन की गल तां दूर, वो दौड़ना शुरू कर दिंदा है। जरा समझ लेना, ये उहदी रहमत अंदर शक्ति है, ये उहदी रहमत अंदर ताकत है, और ये इंसान दे विश्वास दे नाल ही उहदी रहमत जुड़ी हुई है। क्योंकि जिद्दां दा असीं विश्वास अपने अंदर रखना है ना, सानू रब ने, उस मालिक ने देना भी उदां दा ही है। इसलिए अज तुसीं सत्संग च आए हो, तो सब तो पहला तो कहना चाहांगे कि सत्संग च आके बैठना ही एक इंसान दा वो अच्छा कर्म है जिहड़ा कदी व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि कबीर साहब ने अपने एक शब्द विच बड़ा प्यारा दसिया है। कबीर साहब कहंदे जैसा कर्म तू करता बंदे, कर्म कहंदे साडी करनी नहीं, क्योंकि जो बंदा करनी करदा ना, कर्म करदा है, वो कहंदे ओहदे हिसाब नाल ही उहनूं फल भी मिलदा है। इसलिए वो दसदे है कि जैसा कर्म तू करता बंदे तैसा ही फल पाए। वो कहते फल तेनू ओ चीज का मिलना है जो तू कर्म करता है। ये उसी तरह है, कोई बाजार जाके गोभी खरीद के लियाएगा तो घर गोभी बननी है, ये नहीं कि लियांदी गोभी तो बन जाना कद्दू। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि जो ऐसी करना है ना, लेके आना है, बनना भी नहीं। तो अज तुसी अपने आप ही सोच के देख लियो, लिया के घर वाली नू तुसी दे दो, चाहे जो भी अजकल सब्जी है, गोभी दी है, गाजरां दी है, मटर दी है, लिया के मटर रख दो। जिसले मटर लिया के रख दिते तो फिर उन्होंने कहना अज कद्दू नहीं बनिया, उन्होंने कहना दिमाग खराब है, लियांदे मटर मंगी कद्दू जांदे तुसीं, जे कद्दू खाना सी ते लैके भी जवाब दिओ, हुण कद्दू ही आना सी ना। अज बंदा भी रब नूं यही कहंदा है, रब्बा मैनूं खुशी नहीं दिंदा। हुण बीज दे दुखां दे बीज है, असीं करदे माड़ा आ ते रब कोलों भाल करदे आ खुशियां दी, ते रब भी कहेगा भाई जे खुशी चाहिदी है तो कर्म भी किहड़े करने पैणे आ, खुशियां वाले करने पैने हैं। बीज भी तेनू वो बीजने पैने हैं जिहदे नाल खुशियां जुड़ियां हुई है। हुण करे कुछ मंगे कुछ तब किद्दां मिलेगा? हुण एक बच्चा पढ़ाई करे ना, पेपर सही देवे ना, तो मास्टर नूं कहे मास्टर जी पास कर दिओ मैनू, पूरे ना 80% नंबर दे दिओ, तो मास्टर ने कहना बेटा 80% मंगिया नहीं मिलते, ਉਹਦੇ वास्ते कर्म मेहनत करनी पैंदी है। हुण जे मंगण नाल ही 80% मिल जाण तो फिर तो बच्चा पढ़े ही ना, फिर तो बच्चा जावे मास्टर जी आ दुध च मलाई पा के लियांदी तुहाडे वास्ते, आ ना साग दे उपर देसी घे लैके आया, पास कर दिओ, नंबर 80% दे दिओ। तो मास्टर ने कहा भाई साग खाण ना नहीं आंदे, साग खिलाण ना नहीं आंदे, अपनी मेहनत नाल आंदे आ ये। क्योंकि मेहनत कर, फिर तू चाहे लस्सी लिया, साग लिया, कोई चीज लिया या ना लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा। फर्क पैंदा तू लायक है कि नहीं ਇਹਦੇ। सो अपने आप ਨੂੰ कर्म करके मेहनत करके ਉਹਦੇ लायक आवाज दे दियो फिर बनाना पैंदा है। बस ये सत्संग का मतलब ही यह है कि ਤੁਹਾਨੂੰ लायक बनाया जावे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ चीज दसी जावे कि ਕਿਹੜਾ कर्म करके किस मार्ग ਤੇ चल के ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ बन सकते हैं कि ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਬੰਦੇ ਤੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਨਾ ਅਕਰਥ ਕਵੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਨਾ ਵਿਅਰਥ ਕਵੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਰਥ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਮਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਦੀ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਭਾਈ ਇਹ ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਜਮਾ ਵੀ ਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ YouTube ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਯਾਨੀ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਬਿਗ ਬੌਸ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕਰ ਹੈ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਲਿਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਲਿਖੋ, 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਵਿਅਰਥ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡੇਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡੇਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਮਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਧਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਾਰਨੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਨੇਗੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਅਸਲ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੀ ਨਾ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 250 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ 200 ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਨੇਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਨੀ ਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ, ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ, ਯਾਨੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੋਏਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੈ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਤੀ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਡੁਬੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਡੁਬੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਹਿਮਤ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁਬੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ, ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮੈਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ। ਬਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ 50,000 ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ 50,000 ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰੋਪਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਥੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੱਭੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਉਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੇ ਹਰ ਮੋੜ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हजरत अली कहते जब तुम अच्छे अमाल द्वारा अपने रब की खुशी तलाश करते हो तो तुम्हारी खुशियां तुम्हें तलाश करती हुई तुम तक पहुंच जाती हैं। देखो किड्डी वड्डी गल कही उन्होंने कि जब तुम अच्छे अमाल द्वारा अपने रब की खुशी तलाश करते हो तो तुम्हारी खुशियां तुम्हें तलाश करती हुई तुम तक पहुंच जाती हैं। हुण लाइन देखो जरा, है तो छोटी जी पर राज बहुत गहरा है। आज बंदा की करता है? बंदा खुशियां की तलाश करता है और खुशियां मगर दौड़ता है। बंदा दौड़ता है कि नहीं? ये पूछो भाई किधर जा रहे हैं? मैं खुशी लभ रहा, मेरे जीवन खुशी आवे। मैं सवेर तो लैके शाम तक मेहनत इसलिए करता जीवन खुशियां आन। मैं सवेर तो लैके शाम तक काम इसलिए करता जीवन खुशियां आन। मैं आ काम तां करता जीवन खुशी आवे, मैं ओ काम तां करता जीवन खुशी आवे। यानी सारे काम इस खुशियां दे पिछे दौड़ नूं करदे आ कि खुशी मिले, पर मिलदी है किसे नूं? जवाब दे दिओ। हुण खुशी ऐदा नहीं मिलती कि मैं भी बैठा हाँ आह काम कर रहे तो मिल जानी है। जिदा ही दसिया कि बंदा सोचता पैसा ज्यादा हो गया खुशी होएगी, पर इत्थे तुसीं जाणदे हो कि पैसा जिन्ना मर्जी हो, पैसे नाल खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है। बंदा सोचे घर बड़ा हो फिर खुशी, तो बड़े घर नाल भी खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है। हुण बंदा बड़े मकान बनाता है, बैंक बैलेंस जमा करता है, होर बड़ियां बड़ियां चीज़ां खरीददा कि मैनूं खुशी मिले, पर थोड़े दिनों च पता लगता खुशी तो फिर नहीं मिली, खुशी तो फिर नहीं मिली। हुण बंदा खुशी मगर दौड़दा है पर खुशी नहीं मिलती। पर हुण हजरत अली ने राज दसिया कि जे तू अच्छे अमाल करके अपने रब नूं खुश करन दी कोशिश करे तो फिर तेनू खुशियां लभण दी लोड़ नहीं, वो तेरियां खुशियां तेरे मगर खुद चल के आणगियां। क्योंकि जेड़ा इंसान अच्छे अमाल करदा है, अच्छे कर्म करदा है, खुशी ओदे जीवन च आंदी है। हुण तुसीं आप फील करके देखो, जे तुसीं सत्संग च बहिंदे हो खुशी मिलदी है कि नहीं? क्यों मिलदी है? क्योंकि सत्संग च बह के तुसीं ओ कर्म कर रहे हो जिह च रब खुश है, जिह च परमात्मा खुश है। ये अच्छा कर्म है। जदों अच्छी संगत बंदा करदा है तो सिर्फ बंदा ही नहीं, वो रब भी खुश हुंदा कि देखो मेरा प्यारा अच्छी जगह बैठ के कुछ अच्छा कर रहा है। जिदा समझ लो, इन्हें इदां समझो कि तुहाडा बच्चा है, बेटा या बेटी है। हुण अगर बेटा या बेटी घर च बह के स्टडी कर रही है, पढ़ रही है, तुसीं देखदे हो, खुशी हुंदी है कि नहीं? पर अगर वही बच्चा मोबाइल ते लगा होया कोई गेम खेड रहा है या कोई गलत चैटिंग कर रहा, तुहानूं की हुंदा? फिर खुशी हुंदी कि दुख हुंदा है?
ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਲਾਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਮਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਐ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜੂਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਅਹਾਤੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੇਕੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਗਰ ਨਾ ਦੌੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ, ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਕੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮਜ਼ਾ ਕੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ। ਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਨ ਆਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਨ ਆਵੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਾਨ ਕਰ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, 1 ਦਰਾਮ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾਨ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 1 ਦਾਣਾ ਦੇਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆ ਲਓ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, 1 ਦਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰੂਈ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਰੂਈ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਇਆ। ਉਸ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਰੂਈ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਦੇਣੇ ਆ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਗਿਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ। ਵਾਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਕੋ ਦੁਆ ਲਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ। ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਉਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਲ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ, ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਗਲ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਕੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਗਲ। ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ, ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਅੱਜ ਨਾ ਤਰਬੂਜ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਕੀ ਖਰੀਦ ਲੈ? ਤਰਬੂਜ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤਰਬੂਜ ਖਰੀਦ ਲਏ ਉਹਨਾਂ। ਤਰਬੂਜ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਰਬੂਜ ਸੜ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਲਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਲੂ ਵੀ ਰੱਖਣੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ, ਭਾਵੇਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੋ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਦਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਰੂਈ ਵਿਕੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਤਰਬੂਜ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਔਰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ कि मैं तिजारत करता हूं फकीरों से अक्सर। तिजारत का मतलब होता सौदागरी, सौदा। कहते मैं तिजारत करता हूं फकीरों से अक्सर जो 1 पैसे के बदले लाखों की दुआ देते हैं। कि एक ऐसी फकीरों की सेवा 'ਚ 1 पैसा भी खर्च कर देते जो फकीर ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ हैं, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਗਿਆ ਓਏ ਪਾਗਲਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ